बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह अल-मिस्बाह फ़ी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़र्बिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ीअु वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। वअन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ख़ुज़ुल अताअ मा दाम अताअन फ़इज़ा सार रिश्वतन फ़िद्दीन फ़ला तअख़ुज़ूहु अला इन्न रहल इस्लाम दाइरा फ़दूरू हैथु दारल किताब इन्नल किताब वस्सुल्तान सयफ़्तरिक़ान वसयकूनु अलैकुम उमरा इन अताअतुमूहुम अदल्लूकुम व इन असयतुमूहुम क़तलूकुम क़ालू फ़कैफ़ नस्नअु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कमा सनअ अस्हाबु ईसा इब्न मर्यम नुशिरू बिल मनाशिर व हुमिलू अलल ख़शब मौतुन फ़ी ताअतिल्लाहि तआला ख़ैरुम मिन हयातिन फ़ी मासियतिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ टोल पशौक़ मोहब्बत सर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गिरामी क़दर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम तुलबाए इज़ाम ददी कली और ददी इलाक़े ढेर खुशकिस्मतो मुसलमानानु रुणो नन द मदरसा तहफ़ीज़ुल क़ुरानिल करीम दागी खिदमात ज़मंगा उस्ताशु द वड़ांदी दी देर शुपोरे माशुमानो द कुरान करीम तजवीद और द कुरान करीम हिफ़्ज़ सआदत हासिल को अज़मंगा उस्ताशु मखता द मुनव्वरे चेहरे द खुली मखुना द जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुन्नत बांदे मुज़य्यन ज़मंगा उस्ताशु बची मखतनास दी कारी नसीब खान साहब ज़मंगा उस्ताशु बची ज़ाया न कड़ल मुंगा को खाली सी नवर ले गली द कुरान करीम नडक सिने रात कोरता वापस कड़ल मुंगा को खाली जबे वर ले गले वे नो द कुरान करीम पर तिलावत बांदे लमदे जबे ज़मं कोर तरा ओले गले कारी नसीब खान साहब ज़मंगा उस्ताशु यौ रुपये चंदा ज़ाया न कड़ला उदा से खुली गुलुने पेराला तैयार कड़ल द कुरान करीम हाफिजान द कुरान करीम कारियान ज़मंगा उस्ताशु द बचो द लोबो वक्तुने द कुरान पर तिलावत के बदल कड़ल द फजूलियात द अबसियात वक्तुने ज़मंगा उस्ताशु द पार ज़रिया द निजात और ज़रिया द शफाअत उगरज़वला ददी बची दा तिलावत बा ददी बची द वालिद द पारा और द वालिदे द पारा और सोच जो हम ददी द कुरान पर ज़दकड़ के रहनुमा गर्ज़ेदले दे मुआविन गर्ज़ेदले दे मददगार गर्ज़ेदले दे दागे टोलो खल्क़ो द पारा बददे माशुमान व बचो द कुरान द तिलावतुन शफाअत कई
او الله رب العالمین دے د دې معصومانو بچو په دې معصومو ژبو باندې د قرآن کریم د تلاوت په خاطر الله مونږ او تاسو ټول معاف کړي. مونږ سره څه نشته، مونږ په محشر کې دا بچي الله ته مخې ته کړو، ربا د ده د سپین پټکي واسطه ما سره ګزاره وکړه. الله د ده د سینه کې د دې پروت 10 سپارې قرآن کریم واسطه الله ما سره د ده د وجې ګزاره وکړه. الله ما ستا د دین د مدرسې دپاره د خپل وس مناسب سه امداد او تعاون کړی. الله هغه درته مخې ته کومه، په هغې باندې د قرآن کریم تلاوتونه شوي وو، د قرآن حافظان او عالمان پې جوړ شوي وو. هغه خلق به ډېر خوش قسمته وي چې د چا سره دا واسطې او دا نسبتونه موجود وي. قرآن کریم کې الله رب العالمین آیت نازل کو، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. هغه څوک دی چې الله رب العالمین له قرض ورکي. حضرت ابو الدحداح رضی الله عنه راضي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تا مخ ته کینی تپوس ترنه کوي د الله محبوبا الله رب العالمین زمونږ نه قرض غواړي. د دواړو جهانو سردار مبارک ورته فرمایي آو وی بدله کې به څه راکوي. د دواړو جهانو سردار مبارک ورته فرمایي بدله کې به جنت درکوي. ابو الدحداح رضی الله عنه ورته فرمایي زما 2 باغونه دي او په دواړو باغونو کې 600 ونې دي د کجورو. د الله محبوبه دا دواړه باغونه ما الله لور کړل چې بدله کې ما ته جنت راکي. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته فرمایي دا یو خپل اهل او عیال ته پرېږده او یو الله لور کا. هغه ورته وایي دا یو باغ ډېر ښایسته دی، د دې دا کجورې ډېرې ښکلې دي، نو زه الله رب العالمین لا همدغه ورکومه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ستاسو په مال کې چې کوم تاسو ته خوښ وي هغه چې په الله قربان کوي او هغه الله له ورکوي نو د نیکۍ پوره حساب به درته او ثواب به درته الو ملاویږي. خپل اولاد کې معذور بچی دی الله دین ته مه وقف کوه. چې ستا په اولاد کې کم په وجود او په صحت باندې تکړه وي او کوم ډېر ذهین وي او کوم ډېر باصلاحیته وي الله ته هغه حواله کا. په خپل مال کې ناخوښه څیز الله له مه ورکوه. طالب چې وظیفې له درشي نو سوي ډوډۍ مه ورکوه، زوړ انګولی مه ورکوه. په خپل مال کې هغه څیز الله له ورکه کوم څیز چې تا ته ډېر محبوب دی. ابو الدحداح رضی الله عنه ورته فرمایي دا فلانکې باغ مې ډېر خوښ دی، د دې کجورې ډېرې ښایسته دي، د الله محبوبه دا مې الله له ورکو چې بدله کې راته جنت میلاو شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ترنه قبول کو. ابو الدحداح رضی الله عنه لاړ شو هغې باغ ته او د باغ په دروازه کې ودرېد. ګوري بیبي یې په باغ کې ده، بچي یې په باغ کې دي، څوک لوبې کوي او چا کجورې را شو کولی دي، په خوله کې دننه دي جوی دي خوري. ابو الدحداح رضی الله عنه د لرې نه آواز وکړو یا ام الدحداح بهر راوځئ، دا باغ ما الله له ورکو، دې بدله کې به الله ماله جنت راکوي. ام الدحداح خپل بچي را روانوي، بچو راوځئ دا باغ نور زمونږ نه دی، دا د الله شو. چې د چا په خوله کې د کجورې دانه پرته ده د ماشوم بچي د خولې نه هغه کجوره روباسي وی دا د هغې باغ کجوره ده کوم چې مونږ الله له ورکړی دی، دې نه وروسته مونږ د دې نه نفع نه شو اخیستلی. او د هغې ځای نه اواز لګوي، ډېره ګټوره بیه دې وکړله. ابو الدحداحه بیبي خپل خاوند له تسلي ورکوي، ډېر بهترین کار دې وکړو، الله د دین دپاره دې وقف کړلو. د دواړو جهانو سردار مبارک ته چې کله اطلاع را رسیږي فرمایي کم من عفق رداح ودار فیاح لأبي الدحداح. دا خیسته خیسته درنې درنې خوشې او
سانګې د کجورو او فراخه فراخه کورونه به الله رب العالمین ابو الدحداح رضی الله عنه لا په جنت کې د دې باغ په بدله کې ورکوي. د مدرسه تحفیظ القرآن ځمکه بچا وقف کړي، هغې له به الله په جنت کې ډېر ښکلی کور مقرر کړی. د مدرسه تحفیظ القرآن تعمیر بچا کړی، الله به ورله په جنت کې ښایسته کور تعمیر کړی وي. هغه خلق خوش قسمته دی د چا مال چې الله د قرآن په تلاوتونو باندې قبول کی. الله رب العالمین د هر چا مال نه قبلی، د هر چا په کور کې الله رب العالمین طلبا د دین نه پیدا کوي. دا چې کوم خلق الله ته محبوب وي، الله ته خوښ وي، د هغه خلقو مالونه الله رب العالمین په خپل دین باندې قبلی. زما محترم ورونو، زه هغه بله ورځ یو دستاربندۍ له تللی وم او یو د سکول نه ریټایرډ کس دی، د هغه بچي چې په کومه مدرسه کې د قرآن کریم حفظ مکمل کو، پلار یې راولګېد او د هغه د حفظ قرآن په خوشحالۍ کې په یو ډېر لوی قیمتي ځای کې د مدرسې دپاره یو جریب یعنې 4 کناله ځمکه وقف کړله. ما وی ته ډېر خوش قسمته یې، تا د الله د دې نعمت په حقیقت کې شکر ادا کو، ستا زړه حمد و ثنا وایي، تا د الله رب العالمین د وړاندې د خپل خوشحالۍ اظهار وکړو. ربا صلا او بدله د احسان خو نشم درکولی، الله خو اظهار یې ضرور کولی شم. زما محترم ورونو، کله چې مدرسې سره تعاون کوئ د هغې نه مخکې یو دعا غواړئ، الله زما په وس کې خو دغه ده، خدایه کو لږ دی او کو ډېر دی، کریم الله خو د خپل دین دپاره یې رانه قبول کړه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إبراهيم خليل الله وإسماعيل عليه الصلاة والسلام چې کله د الله کور جوړي دعا ورسره کوي، الله ربنا تقبل منا، خدای کړهو موږ خدا کړهو مې قبول کا. د قبولیت دعا ورسره غواړئ. اولاد چې کله مدرسه کې داخلوي د قبولیت دعا ورسره غواړئ، الله زما د اولاد قبول کا. تبلیغ کې چې وخت لګوي د قبولیت دعا غواړي، الله 3 ورځې لګوم قبول یې کا. خدای تا ډیر سره کړی دی او ما هیڅ در نه کړه. د ښکلې ځواني، د ښکلې وجود، د ښکلې بچي او دا زما د وس مناسب فراخ مال، الله ستا د طرف نه زه هر وخت خوشحاله شوی ما او زما د طرف نه ته هر وخت ما خفه کړی. د هغې باوجود رب ستا په احساناتو کې کمی رانغی، ستا په انعاماتو کې کمی رانغی. مدرسې سره چې تعاون کوئ نو حلال مال ورته ورکوئ، د دعا سره ورته ورکوئ، قبولیت د الله رب العالمین نه غواړئ. دا مال ستاسو شو، کوم وخت چې الله دین له دې ورکو دا وخت فانی نه دی. کوم ژوند چې د الله په دین باندې قربان شو، شهید ته الله مړی ولې نه وایي؟ وی ځکه چې د خپل ژوند الله له ورکو، الله باقی دی، او څوک چې الله له څه څیز ورکړي هغه څیز باقي پاتې کیږي. شهید چې کم خپل روح الله له ورکړی دی نو دا روح دا باقی شو، په ده باندې اړه اوس پناه نه راځي. فنا فی الله کی تہمے بقا کا راز مضمر ہے. د الله رب العالمین په دین کې چې چا خپل مال ولګاو دا مال فانی نشو، دا ضایع نشو. چا ځواني ولګوله دا ځواني باقی ده، چا خوله توی کړله دا خوله باقی ده، چا وخت ولګاو دا وخت یې باقی دی، چا ژوند ولګاو دا ژوند یې باقی دی، چا ورته جایداد ورکړلو دا جایداد یې باقی شو. باقی جایداد هغه د اولاد په نوم او دغه جایداد دا د الله په پټوار کې د دغه وقف کوونکي په نوم باندې د دې محاصل، د دې انکم، د دې آمدنی دا به دغه وقف کوونکي ته میلاویږي اگر کو دې په قبر کې وي چې په دې څومره تلاوت کیږي الله رب العالمین به د قبر ته ثواب رسي. زما محترم ورونو، یو زمانہ وا د مسجد نبوي شریف تعمیر شروع شو. خلافت عثمانیه کې سلطان عبدالحمید ثانی دا غي د پاره فیصله وکړه چې مسجد نبوي کې توسيع کومه، تعمیر یې کومه. دا غي د پاره فیصله وکړه چې په ترکو کې کوم کار ماهرین وي، ترکاڼان، انګران،
چې دا د کم کم کسب ماهرین دي دا ټول راغون شي دی له یو بستی آباده کړله بچیم د ځان سره راولئ بیبیم د ځان سره راولئ په هغه بستی کې د قرآن کریم تلاوتونه شروع شو هغه کې د تهجد اهتمام شروع شو او هغه کاریګرانو لا چې الله رب العالمین کوم اولاد ورکاو په هغه اولاد باندې د قرآن کریم حفظ لازمی شو او د بادشاہ د طرف نه ورته هدایات جاری شو چې دا حافظ معشوم با د خپل پلار هغه کسب هم زده کوي دیبا په تکبیر اولا سره با جماعت منځ هم کوي دی چې په ځوانۍ کې داخليږي چې پسینه باندې پسینه کې قرآن وي او تندې د الله د سجدو په نور باندې منور وي زما محترم ورونو 25 کاله په دې منصوبه کې اولګېدل د خلقو بچی را ورسېدل حافظان دي کاریګران دي سلطان عبدالحمید ثانی هغه ورته ذمہ داری حواله کوي وای دا حافظان بچی دا تهجد گزار بچی دوی چې کم کسب زده کړی دی نو دوی بزی او د روژې په حالت کې د درود شریف ورد بکی او د مسجد نبوي شریف په تعمیر کې به حصہ اخلي الله اکبر زما محترم ورونو مساجد به جوړېدل مدارس به جوړېدل په دې جذبه باندې به جوړېدل نیکان بادشاهان وو د الله رب العالمین په دین باندې به د بیت المال پیسې لګولې نن مونږ او تاسو داسې زمانه ته پاتې شولو چې زمونږ او تاسو پیسې هغه د مندرونو په تعمیر باندې لګي تاسو کې بم به بعض داسې خلق وي چې د هغه په حصہ کې او په نصیب کې به الله رب العالمین په هغه مندرونو کې حصہ مقرر کړی وي داسې خلق به وي چې د هغه په تقدیر کې به الله رب العالمین هغه ګردواری لیکلی دا کم چې په کرتارپور کې جوړی شوی دي او د هغه په تقدیر کې به الله رب العالمین دا د مساجد او منارې را غورځول لیکلی وي او بعض خلق خوش قسمت به داسې وي د هغه د برکت به الله مساجد آبادی الله به مدارس آبادی الله به د تبلیغ مرکزونه آبادی زما محترم ورونو دا دویمه طبقه ډیره خوش قسمت ده او دا وړمبنۍ طبقه ډیره بد قسمت ده د بل د دنیا آبادولو د پاره خپل آخرت تباہ کو بل په خپل دنیا جوړ کړله او د خپل آخرت تباہ او برباد کو نن د پاکستان حکومت چې کوم قانون منظور کړی دی مولانا عبدالحکیم صاحب او مفتی صاحب په تاسو ته رڼا درواچي د FATF تحت د عالمی بدمعشانو د جبر او د هغې د دباو تحت چې زما د ملک غلام حکمران په زور او جبر سره کوم قوانین منظور کړل هغې کې نور څه نه دي هغې کې دغه سپینو پګړو والا نه ګیر چاپېره دایره تاو شوې ده هغې کې د تهجد د قرآن تلاوتونو ته چل جوړ شوی دی هغې کې زما په دینی مدرسه باندې نگاه ده او نظر دی صرف فی الحال خو د اسلام آباد تر حده پورې قانون دی خو اسلام آباد د پاکستان دارالخلافه ده چې د اسلام آباد د پاکستان په دارالخلافه کې یو قانون راشي باقی پاکستان ته به وصی کیږي کو نن دی او کو سبا دی قانون څه دی اسلام آباد کیپټل ټریټري وقف املاک بل په نوم باندې اسلام آباد کې چې څوک جماعت ته ځای ورکوي مدرسې ته ځای ورکوي ناغه به حکومت ته وقف کوي حکومت ته به ورکوي رجسټریشن به د هغې د وقف اتارټي سره کیږي او بیا د هغې د استعمال طریقې کار به هم حکومت وضع کوي چې په دې مسجد کې او په دې مدرسه کې کوم نصاب به پڑھاویږي کوم نظام به پڑھاویږي دا به زما او ستا د مدارسو د نصاب مطابق نه وي دا به د حکومت وقت خوښوي هغې ته چې څوک چنده ورکوي پیسې ورکوي نو د منی لانډرنګ ایکټ تحت هغه براه راست نشي ورکولی چې مفتی صاحب لراشي مفتی صاحب دا مدرسې کې قبولې کا هغه چرته د مدرسې د پاره بکسه لګېدلې ده په هغې بکسه کې نشي ورتاولی دا ټول څیزونه به بینډ شي شوکت خانم له ورکولی شي او دینی مدرسې له نشي ورکولی الو به ورکې چې کله ته وښیې چې زما ذریعه مدني فلانکۍ ده زه د FBR سره رجسټرډ یم دا زما ټیکس نمبر دی نو چې کله د حکومت سره ستا مکمل ریکارډ راشي بیا به پته لګي چې مدرسه تحفیظ القرآن سره په 13 کال کې
دې سلو کسانو تعاون کړی دی د هغې لیست به پروت وي ادارې به هغه خلق راغواړي او د هغې نه به تپوس کړي تاسو ولې مدرسو له چندې ورکوئ زما محترم ورونو زه حیران یم دې ته د دې قوم دومره مفت خدمت بلې کومې طبقې کړی دی ما ته وښیې که نه دا کوم بچي چې ستاسو ناست دي دا ستاسو د کورونو زینت دی دا ستاسو د قبر او د حشر ښایست او ښکلا ده دا ستاسو د شفاعت ذریعه ده دا ستاسو د مغفرت ذریعه ده نو که دا بچي څوک د قرآن نه محرومه کي زما د کاټکلي کلې چې نن ګیر چاپېره په هغې کې دلته د اشرف مولي صاحب مدرسه هلته د نصر الله مفتي صاحب مدرسه دلته د امیم سید باچا مدرسه او هلته بیا پاشیزو میره کې د نورو علماء کرامو مدرسه هر طرف ته د قرآن کریم د تلاوتونو گونج دی زما ستا په فضا او په هوا کې که دا ختم شي زما محترم ورونو دا به د پاکستان سره څوک ښه وکړي دا خو د دې وطن سره زیاتی دی دا د دې قوم سره زیاتی دی دا د دې بچو سره زیاتی دی دا زما او ستا د قبر او د حشر دپاره د تورې تیارې سبب دی ولې داسې قوانین خلق پاس کوي پاکستان کې اصل حکومت د جرنیل صاحب دی جرنیل صاحب تا ته وایم د خپلې چمچې نشي پوه کولی چې زما د دې مدرسې د بچو د ګریوانونو نه لاس وباسي د خپل ټټوان نشي پوه کولی زما د دې مدرسې جرم څه دی ما ګناه څه ده ته د دهشتګردۍ خلاف قانون سازی کې ته د ټیرر فاینانسنګ خلاف قانون سازی کې نو ما کومه ګناه کړې ده ما نه ولې نه قلاریږي زما محترم ورونو بل طرف ته ګورو کله خبر اورو په ډیره غازی خان کې یو قادیانی را ولګېدو د قرآن پاک پاڼې اوشلولې او هغې په نالو کې ورتاوې کړلې او چا چې په احتجاج کو پولیس راغله الټه په هغه احتجاج کوونکو خلقو باندې اف آی آر کټ کو ګستاخ قرآن هغه باندې څوک لاس پورته کولو والا نشته دی کله خبر واورو وی په کراچۍ کې په ام جناح روډ باندې د نبی علیه السلام په صحابه باندې په لاوډ سپیکرو کې لعنت وویلې شي کله خبر واورو په راولپنډۍ کې آصف علي علوي نوم یو ګستاخ ابو بکر صدیق سے کافر وویل کله خبر واورو چترال کې د جمعې په تقریر کې یو سړی راپاسېد او دعوی وکړله وی خلکو زه نبي یم په ما ایمان راوړی کله خبر واورو لاهور کې چې کوم مسجد د تحریک ختم نبوت مرکز و په هغې جومات کې دننه سبا قمر نومې ډمه هغې ډانس وکړو د هغې ویډیو دا په سوشل میډیا باندې وایرل شوله کله خبر واورو په پېښور کې طاهر په نوم باندې یو سړی را پیدا شو د نبوت د پیغمبرۍ دعوه یې وکړله کله خبر واورو په بحریه ټاون اسلام آباد کې سهیل په نوم باندې یو پلیت را پاسېدو دعوه یې وکړله وی زه پیغمبر یم دا د تېرې میاشتې خبره درته کوم کله خبر واورو وی د شیخ الحدیث مولانا حسن جان شهید رحمت الله علیه د اشنغر په خاوره باندې بشیر مستان په نوم باندې یو پلیت را پاسېدو د نبوت دعوه یې وکړله او لرې مه ځئ زه د بونیر قصه درته کومه په دې سلارزو کې ما ته یو ډېر دروند مشر خبره وکړله وی مفتی صاحب دلته یو کلی دی هغې کې د شپږو اتو ځوانانو یو ټولګی دی او هغه ځان ته ایتیسټ وایي ځان ته هیومنسټ وایي ځان ته فیمینسټ وایي ځان ته هغه خلق انسانیت پرست وایي انسانیت پسند وایي او د الکانو هغه ټولګی د الله د وجود نه منکر شوی دی وی الله نشته دی چې په الله لولو سره لوی شوی بچی مې د الله نه منکر شو چې د مولانا سنجان شهید رحمت الله علیه د علم د خاورې نه د مدینې د جانان په سینه باندې د خنجر گزار شروع شو ا د نبوت دعوی شروع شولې زمارونو اوس د خپلو بچو په مستقبل ویریږئ دا مشال نومې ګستاخ چې پیدا شوی په عبدالولي خان یونیورسټۍ کې
دا د پښتنو په کور کې پیدا و د دیوالونو باندې لیکل کړو چې کو په اوبو کې څوک اودس مات کړي نو پته به یې ولګي خو د الله د وجود تر اوسه پورې پته ونه لګېده چې الله شته کو نشته دی الله اکبر د پاکستان مسلمانانو د ډیر غازی خان په نالو کې د قرآن شلیدلې پاڼې تاسو ته فریاد کوي اورئ د پاکستان مسلمانانو حضرت فاطمه او حضرت عائشہ او حضرت خدیجه ستاسو د کور هرې دروازې ته ولاړه ده دروازه ډوبوي دننه مسلمانان پاتې کې کو بل څوک یې الله اکبر د ابوبکر صدیق د مزار د جالونا پاکستانیانو تاسو ته आवाज کیږي ما ته کافر وایي د کاتب الوحی امیر معاویه رضی الله عنه داغه د شام د قبرستان نه د پاکستان په نوم باندې ګیله راځي ستاسو لوډ سپیکرو کې لبیله په ما لعنت ویل کیږي دومره زما د تپوس څوک نشته دی د پاکستان ټولې ادارې مونږ دپاره محترم دي خو زه ګیلمن په دی ما چې دا صحابي یوازې زما دی او که دا د ټولو پاکستانیانو دی دا ابوبکر صدیق یوازې زما دی او که دا د ټولو مسلمانانو دپاره صدیق دی زه په دې ګیلمن یم دا د دواړو جهانو سردار مبارک به یوازې زما شفاعت کوي او که نه د ټولو امتیانو شفاعت به کوي نو ولې پې نه خفه کېږئ کو یو سړی د پولیسو متعلق بدزباني وکړي نو امیر تاکالی په شانته خلق ته نجامي وباسي کو چا د ابوبکر صدیق ګستاخي وکړله ما خو تر اوسه پورې هغې سړي ته سزا ونه لیده کو څوک زما جرنیل صاحب خو لویه خبره ده بریګیډیر صاحب خو لویه خبره ده په چک پوسټ باندې ولاړ معمولي سپایي په وردۍ کې کو د پولیس دی کو د اف سی دی کو د فوج دی هغه ته معمولی سترګې را برندې کی بیا مو نه دي کتلي د هغې سړي حشر دا ټول عزتونه منم ادارې زما ادارې دي فوج زما فوج دی پولیس زما پولیس دی عدلیه زما عدلیه ده وزیران زما وزیران دي دا ټول منم خو چې دا ټول ګلونه او عزتونه را یو ځای کې د مدینې د جانان د یو ویښته عزت ته نه رسیږي د هر څه ته نه لوګی شه نو بیا ولې خاموش یې بیا ولې درنه غږ نه خیږي تاسو سره د هغې شپې فکر نشته دی چې ستاسو د دنیا ژوند به ختم شي عهدې به لاړې شي منبرۍ به لاړې شي دا هر څه به لاړ شي دا پروټوکول به لاړ شي الله ته په دوه درې ګزه کفن کې پروت یې او د مدینې د جانان تصویر به درته مخامخ کړلی شي او تا نه په قبر کې تپوس کېږي ماذا تقول فی حق هذا الرجل جج سے ته به په دغه وخت کې د نبی مهربان چهره انور ته وګورئ وزیر صاحب ته به د نبی مهربان دی غمژنې چهرې ته وګورئ تا کې دومره جرأت شته دی چې ته به د محشر په میدان کې د دواړو جهانو د سردار مبارک سره سترګې مخامخ کړي زما محترم ورونو زموږ زړونه خوږ دي مونږ خفه یو مونږ دا پاکستان نه غوښتلو چې هر سړی به خپل زور او جبر ګوري او زما شټ به ماتوي زما مرۍ به ماتوي او زه عالم او طالب العلم او تبلیغي زه به د ذلت ژوند تېرومه کرونا راغله کرونا کې چې کوم خلق په دیاړو مزدورو او کورونو ته وراتلل په لاک ډاون کې نو د کینګرګلې په چک پوسټ باندې تپوس کو چرته نه راغلی او ورته پنډۍ کې مزدوري کوله لاهور نه رالم کراچۍ کې نه رالم وی کور ته ځه او چې چا به ورته وي چې لیله تللی ومه هغه سړی به ستاسو د دې جوړ کالج دې قرنطینا سنټر ته راوستلو تاسو ټول د دې ګواه نه یئ په دې قرنطینا سنټر کې د تبلیغیانو نه علاوه بل څوک وو تاسو نه تپوس کوم و پکې څوک ما ته هغه خلق معلوم دي چې خوارانو د دې ذلت نه د بچ کېدلو دپاره خپلې بسترې په میاخان کې پرېښي دي او په ګاډو کې راوړېدلي دي او زه تاسو ته د پاکستاني تبلیغیانو خبره نه کوم
زه تاسو ته د حضرت بلال حبشي رضی الله عنه د کلی نه راغلی د مستوراتو جماعت چې په سکر کې تشکیل شوی او د هغې زنانو سره چې کوم ظلم او بربریت د هغې سلوک شوی دی. زما محترم ورونو، ولې په پاکستان کې به صرف په کرونا کې تبلیغیان کرنټاین کیږي؟ مونږ او تاسو ته دوه لارې دي، یا دا چې دغه ظلم او دغه جبر مخې ته سټ ښکته کړو او خاموش پې پاتې شو، دا لاره د نجات نه ده، دا لاره د تباهۍ ده. د الله په دربار کې او د مخلوق په دربار کې په دواړو کې زمونږ او ستاسو دپاره د ذلت او د رسوایۍ ده. او دویمه لار دا ده، مونږ د دې ملک باشندگان یو. ما کو په سر پګړۍ کې ښودلې ده، دا پګړۍ زما د بزدلۍ علامه نه ده، دا زما د شرافت علامه ضرور ده. حکومه یو سړی تر ګوټه پورې زغلی، بیا به ورته زه مخې ته ودرېږم، بیا به ورته زه وایم چې ته نر شه مدرسه بندوه، زه نر یم، زه به مدرسه برقرار ساتم انشاءالله که خیر. ته نر شه تبلیغي جماعتونه رکاوه او زه نر یم، زه به تبلیغي جماعتونو له ترویج ورکوم انشاءالله که خیر. ته نر شه ګستاخان پاله، زه نر یم، زه به غازي فیصل خالد غوندې ځوانان درته پالم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سر پر کف سر بلند، بیدر بیدر، سر پر کف سر بلند، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا مفتی فضل پور سے نعرہ تکبیر. جرنیل صاحب د نظریاتي سرحداتو د پاره دا د علماو د تبلیغیانو د اسلام پسندو د دیندارو د طلباو د حافظانو یو فوج او لښکر ما تیار کړی دی، او د جغرافیایي سرحداتو د پاره تا فوج تیار کړی دی. دا دواړه فوجونه دا د یو جسم حصه ده، دا یو بل نه مه جدا کوه. د دې علماو طلباو په ذهنونو کې د خپل ځان متعلق شکوک او شبهات مه پیدا کوه. ته زما خپل یې، ته زما د تن وجود حصه یې. زه تا د خپل تن وجود حصه ګڼم، ما هم د خپل تن وجود حصه وګڼه. زما خلاف امتیازي قوانین مه جوړوه. د FATF په شکل کې چې تا کوم لټکتی تلوار زما د دینی طالب العلم په سټ باندې کېښودله، کسی بھی وقت دا چاړه ته راکاږلی شي، دا زما دینی نظام ته مفلوجه کولی شي. لہذا پاکستان ته د وحدت ضرورت دی. پاکستان چې د ټولي دنیا د عالم کفر مقابله کوي، نو پکار ده چې دلته دینی قوتونه، پکار ده چې دلته عوام، پکار ده چې دلته د پاکستان ادارې دا ټولې متفق او متحد او په یو ځای باندې ولاړ وي. زه کو ستا ظلم ته ظلم وایم نو په ما باندې د غدار ټاپه مه لګوه. زه کو ستا جبر ته جبر وایم نو په ما د دهشتګردۍ تور مه لګوه. غلط او صحیح په هر چا کې وي. زما غلطو ته غلط وایا، زه به د حوصله افزایي کومه. ستا غلطو ته غلط وایم، زما په خوله باندې به لاس نه کوم. دا دیني مدرسې، دا د الله رب العالمین د دین قلاګانې دي، دا سرچشمې دي. الله رب العالمین د شاد او آباد لري. دا ستاسو د بچو دپاره موږ لګیا یو. د خپل وجود او د خپل عزت او د خپل ژوند هم چې په خطره کې ورچولی دی، سبا له به دا پټکي واله بچی ستا کور ته درنه نوځي. دا به ستا دپاره د خوشحالۍ ذریعه جوړیږي. د پاکستان خلقو د علماو باندې بدګمانۍ مه کوئ، دا ستاسو خیرخوا دي، هم د دنیا خیرخوا دي، هم د آخرت خیرخوا دي. الله رب العالمین دی دا دینی مدرسې شاد او آباد لري. الله رب العالمین دی زمونږ او ستاسو د دې علاقې په هر کور کې د قرآن حافظ پیدا کړي. او زه آخري گزارش درته کوم، دا قاری نصیب خان صاحب دا یو ملغلره ده، د دې ملغلرې قدر وکئ. په دې علاقه کې به داسې کور نه پاتې شوی چې د قاری صاحب د برکته به هغې کور ته د قرآن کریم نور نه نصیب شوی. داسې بچې به نه پاتې، چا ته به یې انکار نه کړی. د قاری صاحب ته دعا کوئ، دی مدرسو ته دعا کوئ، دوی له خپلې دوی له ځمکې ورکئ، د دې تعمیر په خپله باندې وکئ. دا ستاسو د بچو دپاره دي، زما د بچي دپاره نه دي. دا به ستاسو دپاره د دنیا او د آخرت د خیر او د خوشحالۍ سبب او ذریعه جوړیږي.
الله رب العالمین دې دا مدرسه سمیت د پاکستان ټولې مدرسې په خپل حفظ او امان کې وساتي. الله رب العالمین دې د پاکستان ټول دینی شعبې، ټول دینی تحریکونه او ټول دینی طبقه الله رب العالمین دې په خپل حفظ او امان کې وساتي. الله رب العالمین دې د دعوت او تبلیغ جماعتونه هم په خپل حفظ او امان کې وساتي. افغانستان کې د امارت اسلامی مجاهدین، کشمیر کې مجاهدین، فلسطین کې مجاهدین، الله رب العالمین دې هغه هم په خپل حفظ او امان کې وساتي. الله رب العالمین دې په دې مدرسه کې یو روپۍ تعاون کوونکو خلقو تر دې بچو په ټول تلاوت کې ثوابونه، اجرونه د دنیا او د آخرت خیرونه نصیب فرمایي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.